मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पर्युषण महापर्वनो त्रीजो दिवस। पहला 3 दिवस अष्टानिका नामनो जे ग्रंथ वंचाय है। पर्युषण अष्टानिका ग्रंथ पहला दिवसे पर्युषणनी अंदर करवाना 5 कर्तव्य जोया। बीजे दिवसे आखा वर्षना करवाना 11 कर्तव्य અને પછી ત્રીજે દિવસે પૌષધ એમ પહેલાં 3 દિવસ અષ્ટાનિકા ગ્રંથ। કાલથી कल्पसूत्र नामनो ग्रंथની શરૂઆત થશે। कल्पसूत्र के अंदर तीर्थंकर भगवान का जीवन चरित्र और साधु साध्वी संतों का आचार, साधु संतों का क्या आचार है और तीर्थंकर भगवान का क्या जीवन चरित्र है, वो कल्पसूत्र कल यहाँ कल्पसूत्र का ग्रंथ रखा जाएगा। सबको ज्ञान की पूजा करनी है, कल्पसूत्र की पूजा करनी है। उसके ऊपर पैसे रख के पैसे की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि डॉलर रख के सब लोग डॉलर की भी पूजा करते हैं, साथ में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों। तो पहले 3 दिन अष्टानिका, चौथे दिन से कल्पसूत्र नाम का जो ग्रंथ, और वैसे तो महाराज साहब होते तो 12 सूत्र, वैसे पर्युषण में 3 ग्रंथ पढ़ते हैं, अष्टानिका, कल्पसूत्र और 12 सूत्र। 1200 गाथा का सूत्र है, इसलिए उसको 1200 सूत्र कहते हैं। और कल्पसूत्र अर्थ है और 12 सूत्र उसकी गाथा है। दोनों एक ही है, कल्पसूत्र 12 सूत्र दोनों एक ही है। तो ये ज्ञान की जो पूजा करते हैं, क्योंकि पूरे साल में इतनी ज्ञान की आसाधना होती रहती है, बहुत सारी ज्ञान की आसाधना इतनी होती है। तो ये ज्ञान की आसाधना से क्या होता क्या है? ज्ञान की आसाधना से परिवार के अंदर मतभेद, ना छोटी छोटी बाबतों में मतभेद जो होते रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता रहता है। तो क्यों एक दूसरे को समझ नहीं सकते कोई व्यक्ति? क्योंकि वो ज्ञानावरणीय कर्म, और ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से परिवार के अंदर मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। हम लोग या तो बच्चों को बराबर समझा नहीं सकते या तो उनको बराबर समझ नहीं सकते। तो ये शुरुआत तो ज्ञानावरणीय कर्म से होती है मतभेद में, और फिर उसके बाद में जब मोहनीय कर्म उसके अंदर जाता है, मोहनीय कर्म, तो फिर मतभेद में से फिर धीरे धीरे बात मनभेद पे आ जाती है ना। मतभेद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और मनभेद यानी पर्सनल लेवल पे कोई बात लेके जाना। किसी भी चीज़ को एकदम पर्सनल, बस जाने दो, वो लोग ऐसे ही है, वो समझेगा ही नहीं, वो सुधरेगा ही नहीं। ये जो अहंकार जो है अपना मनभेद, ये मोहनीय कर्म की, ठीक है। कोई स्थानकवासी ये रूम में प्रतिक्रमण कर रहा है, मंदिर वाला ये रूम में प्रतिक्रमण कर रहा है, ये मतभेद है, ये मतभेद है। चलो स्थानकवासी अलग है, मंदिर वाले, मगर मनभेद नहीं, मनभेद नहीं, कोई गलत, ठीक है। पर्सनल लेवल पे किसी के प्रति मन में राग द्वेष न होना। तो कोई भी चीज़ को, परसों के दिन हम लोग ने कहा था कि धर्म दृष्टि बदलने के लिए, अपनी देखने की नज़रिया, अपनी दृष्टि बदलने के लिए, सृष्टि बदलने के लिए नहीं, ध्यान बदलने के लिए, स्थान बदलने के लिए नहीं है, जात को बदलने के लिए, जगत बदलने के लिए नहीं है, अंदर की वृत्ति बदलने के लिए, प्रवृत्ति बदलने के लिए नहीं है, और आत्मदशा बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए नहीं। जात को है ना खुद को बदलना, जगत को नहीं बदलना।
दृष्टि बदलनी है ना, दृष्टिकोण। देख आवाज़ नहीं बहन, दृष्टि नहीं, दृष्टि और सृष्टि, ये लाइट बंद कर, वो लाइट बंद कर, वो लाइट बंद, आँख बंद कर, सब लाइट बंद हो जाएगी। ये जो चेंज करने की जो बात है, इसको चेंज करो, उसको कुछ नहीं होगा, खुद को ही चेंज होना पड़ेगा। बाकी बिना वैसे कर्म। एक यंग लड़की का रास्ते के बीचों बीच एक्सीडेंट होके पड़ा हुआ था, वहाँ से कोई पुलिस जा रहा था, वायरलेस से मैसेज, किसने गाड़ी चलाई, किसने, ये गाड़ी का नंबर किसी ने नोट डाउन किया, ऐसे भाग कैसे सकता है? एकदम वायरलेस से मैसेज भेजो, किसी भी तरह से उसको पकड़ना ही चाहिए, इसे भाग नहीं सकता कोई। पुलिस है, कार्यवाही स्टार्ट हो गई। उतने में वकील भी वहाँ खड़ा था। अब वकील सोचता है ये थर्ड पार्टी क्लेम, अगर ये पार्टी को ये क्लेम कर तो मिनिमम इतना डॉलर तो देना ही पड़ेगा। वकील है। डॉक्टर सोचते हैं कि भाई श्वास अभी भी चल रहा है, मुझे अभी तक उसके हार्ट बीट्स चल रहे हैं, और उसको ऑक्सीजन के साथ इतनी दवाई दे दे तो इसकी ज़िंदगी बच सकती है, इसकी ज़िंदगी। डॉक्टर है, पेशेंट की नज़र से देखने वाले। चोर होता है तो सोचता है कि भाई मोबाइल एकदम लेटेस्ट है, लाख 1.5 लाख 2 लाख का होगा मिनिमम, कोई ना देखे तो चुपचाप मोबाइल लेके मैं तो सरक जाऊँ, उसका जो होने वाला होगा मेरा तो काम हो जाए कुछ, या तो पर्स ले लूँ या तो मोबाइल ले लूँ। चोर है, चोर की नज़र है। यंग लड़का खड़ा है, सोच रहा कितनी सुंदर दिख रही लड़की, अभी उठे तो शादी कर लो, बोलो अभी उठ जाए तो एकदम वो विकार की नज़र से। और साधु संत देखते कि क्या ये संसार संसार संसार, एक सिग्नल पर ये बहन को देखा था, दूसरे संसार सिग्नल पे तो दूसरा भाव भी आ गया, 1 मिनट में ये भाव चेंज हो गया। साधु के अंदर की दृष्टि, युवान की दृष्टि, चोर की दृष्टि, पुलिस की दृष्टि, वकील की दृष्टि, डॉक्टर की दृष्टि, दृश्य वही का वही है, मगर जो देखने का जो नज़रिया है, जैसे दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि। पैसे से चश्मा मिलता है, पुण्य से आँख मिलती है, धर्म से दृष्टि मिलती है ना। पैसे से चश्मा ना, बराबर बेन, खोटी बात है ना। चश्मा तो पाछू नंबर जता रहे, बोलो ને નંબર જતા રહે ને બંને બહેનોના, પૈસાથી ચશ્મા માથા પર રાખીને ગોતતા હોય, માથા પર રાખીને ગોતે, ચશ્મા નથી મળતા, ચશ્મા પૈસાથી ચશ્મા મળે, બીજા રાખે એક્સ્ટ્રા પાછા, ત્રીજા દરેક રૂમમાં એક એક પડ્યા હોય, લેન્સ પાછા અલગ હોય મેચિંગ। પૈસાથી ચશ્મા, પુણ્ય से આંખ ના, પુણ્યથી આંખ મળી છે। કેમ પુણ્યથી? તો કે એકેન્દ્રિય જીવને તો આંખ જ નથી, એકેન્દ્રિય જીવને તો ખાલી ચામડી જ છે। એકેન્દ્રિય જીવો જે છે એ એકેન્દ્રિય જીવોને ખાલી ચામડી જ છે। એકેન્દ્રિય એને ઓનલી 1 સેન્સ। એક ઇન્દ્રિય એને ટચ, 2 ઇન્દ્રિય એને ટંગ, 3 ઇન્દ્રિય નોઝ, 4 ઇન્દ્રિય આઈસ और 5 ઇન્દ્રિય યસ। एक इंद्रिया, 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, 5 इंद्रिया। 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में आत्मा कहीं पर भी जन्म ले सकता है। उसमें 84 लाख में से 52 लाख योनि के जीव एक इंद्रिय। ओके, માંડ માંડ हिंदी बोलतो तो માંડ માંડ આમ ગુજરાતી માણસ हिंदी न समझाए। हाँ, तो एक तो गुजराती माणस हिंदी बोलतो तो એવું લાગતું હતું, પણ હવે ઠીક છે, માતૃભાષામાં આવી જઈએ આપણે। તો એકેન્દ્રિય જીવ 84 લાખમાંથી 52 લાખ કયા છે? એકેન્દ્રિય જીવને ખાલી ચામડી, 7 લાખ પૃથ્વીકાય, 7 લાખ અપકાય, 7 લાખ તેવકાય, 7 લાખ વાવકાય, 28 થયા। 10 લાખ પ્રત્યેક એટલે 38 થયા, અને 14 લાખ સાધારણ એટલે 52। 52 લાખ યોનિના જીવોને ખાલી ચામડી મળી છે, જીભ નથી મળી। આ બધા 52 લાખ યોનિના જન્મણ પતે પછી જીવ 2 ઇન્દ્રિયમાં આવે, પછી પાછું જબરજસ્તી દુઃખ સહન કરતાં કરતાં 3 ઇન્દ્રિય, 14 ઇન્દ્રિય, 5 ઇન્દ્રિય ને પૈસાથી ચશ્મા મળે, જે આપણે વાત કરી, પુણ્યથી આંખ મળી। હાઈએસ્ટ પોપ્યુલેશન એક ઇન્દ્રિયમાં, બરાબર છે। એકેન્દ્રિય જીવમાં આપણે પંચેન્દ્રિયમાંથી એકેન્દ્રિયમાં જઈ શકાય પાછું? જવાય।
એક ઇન્દ્રિયમાંથી પંચેન્દ્રિયમાં લાઇનસર જ આવવું પડે. એક ઇન્દ્રિયમાંથી જબરજસ્તી દુઃખ સહન કરતાં જીવ બે ઇન્દ્રિયમાં આવે, બે ઇન્દ્રિયમાંથી સહન કરતો તે ઇન્દ્રિયમાં આવે. બધા પણ પડવા માટે સીધું પંચેન્દ્રિયમાંથી એક ઇન્દ્રિયમાં જવાય ને. બિલ્ડિંગમાં કામ કરતાં એક બાંબુ પર કામ કરનારા કારીગરે ધ્યાન રાખવું પડે. પડવા માટે ખાલી એક જ ચૂકવાનું ને. પડવા માટે એક ચૂકે એમાં ધડ સીધું નીચે, પંચેન્દ્રિયમાં સીધું એક ઇન્દ્રિય. આપણે જવાના નથી એ અલગ વાત છે, કારણ કે આપણે ભણેલા છીએ, આપણે સમજેલા છીએ, એટલે આપણે નહીં જઈએ. કોણ જશે એક ઇન્દ્રિયમાં, કોણ જાય? તો કે એક ઇન્દ્રિય જીવને ઇમિજિએટ કઈ ઇન્દ્રિય નથી મળી? ઇમિજિએટ એક ઇન્દ્રિયને ચામડી મળી છે, જીભ નથી મળી. જીભ નથી. આમ નોર્મલી કોઈને કીધું હોય કે આ દુનિયામાં જીભ વગરના જીવો વધારે છે તો કોઈ માને નહીં. જીભ વગર એવા મૂંગા બેરા તો હાર્ડલી કોઈ ને. મૂંગા બેરા તો ક્યાં એકદમ ઓછા છે. પણ જે ધર્મ ભણેને ખબર પડે કે એકેન્દ્રિય જીવોને ચામડી મળી છે, જીભ નથી મળી. જીભ વગરના જીવો આ દુનિયામાં વધારે છે. 7 લાખ સૂત્ર પરથી ખ્યાલ આવે 84 લાખમાંથી 52 લાખ યોનિના જીવો. એવું શું કર્યું છે કે એ લોકોને જીભ નથી મળી? તો કે સારા ઘરના લોકોએ 5 વાક્ય પોતાના મોઢે ન બોલવા જોઈએ. આજે 5 વાક્ય બોલે એ લોકો એક ઇન્દ્રિયમાં જાય. બરાબર? આપણે નહીં જઈએ, કારણ કે આપણે એટલું ભણેલા છીએ. સ્વાભાવિક છે, એટલું ભણેલા છે એટલે આપણે તો નહીં જ બોલતા હોય. એટલા વર્ષોથી સ્કોલર બધા આવે છે. સ્વ પ્રશંસા, જેની અંદર એક પણ વાક્ય એવું ના આવવું જોઈએ કે જેની અંદર પોતાના વખાણ ને પોતાના કોઈ પણ પ્રકારે વખાણ આવે. મેં આમ કર્યું, મેં આ લાપ કોઈ પૂછ્યું? કારણ કે પૂછ્યા વિના બોલવું એ અભિમાન છે. પૂછે એનાથી વધારે બોલવું એ પણ અભિમાન છે. પૂછ્યું જ નથી તો એ બોલવાનું, અને પૂછ્યું એનાથી વધારે બોલવું એ પણ અભિમાન. ને કેટલા બાળકો છે? 2 બાળકો છે, બરાબર. પછી એમાં જબરજસ્ત આમ બોલવાની જરૂર જ નથી. દોઢા પણ મારે એક બાબો બેબી છે, પણ આમ એ જે વધારે પડતું બોલવું ને એ અભિમાન કહેવાય. જ્યાદા બોલને की જરૂરત નહીં કોઈ. આજે આંબિલ કર્યું છે તો કે મારે હોળી ચાલે છે. હોળી લીધી છે આ વખતે, 15મી હોળી ચાલે છે. અરે આ જે આગળના જવાબ આપો છો ને આને અભિમાન કહેવાય. ને સ્વપ્રશંસા, જેની અંદર પોતાની પ્રશંસા અથવા પોતાની પ્રશંસા ન કરે તો મારા દીકરો આમને, મારી દીકરી આમને, અમે આ લાભ લીધો ને ત્યાં જાઓ તો જોજો અમારી પ્રતિમા બેસાડી છે ને, અમારી ત્યાં ઓલી તકતી બેસાડી છે ને. આ સ્વપ્રશંસા કરનારા બધા એક ઇન્દ્રિયમાં જવાના. આપણે નહીં જઈએ. પછી આપણે તો ના જ કરી આવું પોતાના મોઢે ને. બડાઈ ના કરે, બડા ના બોલે બોલ. હીરા મુખસે ના કહે કે લાખ અમારા મોલ. હીરાની લોકો કિંમત નક્કી કરે કે લગભગ આમ આના આસપાસ મુકાય, પણ પોતે જ પોતાને કઈ રીતના એવોર્ડ અપાય ને. પોતે જ પોતાને એવોર્ડ આપ્યા કરે. મેં આમ કર્યું, આ કર્યું. સ્વપ્રશંસા. પરનિંદા ને. પરનિંદા એટલે બીજાના વીક પોઈન્ટ બતાવ્યા કરવા. મોઢે તો ન બોલે, પણ જેવું છૂટા પડે એકદમ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ પાછા, અને એકદમ પાર્ટીમાં આમ હતું ને બધું ઠીક છે, હવે કે દમ નહોતું આમાં તે. મોઢે તો બોલાય નહીં, એટલે પીઠ પાછળ જે નિંદા કર્યા કરે એ જે દુર્ગંધ. નિંદા એ પણ અભિમાનનો પ્રકાર જ છે. નિંદા એટલે શું? એની લાઈન શોર્ટ કરતો જ મારી લાઈન લાંબી થાય. નિંદા, ક્રિટિસાઇઝ. એટલે આમ તો 4 Cથી દૂર રહેવાનું છે. નો કમ્પેરિઝન, નો કોમ્પિટિશન, નો ક્રિટિસિઝમ, નો કમ્પ્લેન, ઓનલી કોમ્પ્રોમાઇઝ. નો કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયું ને અત્યારે. નો કમ્પેરિઝન. કમ્પેર કેમ કરવાનું? ગુલાબ છે, મોગરો છે ને. કમ્પેર કેમ કરવાનું? બધા એની જગ્યાએ બેસ્ટ જ હોય બધા. નો કોમ્પિટિશન ને. કોમ્પિટિશનમાં તમે હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાનની મેચ હોય ત્યારે જોવાનું કોમ્પિટિશન. તમે ઇન્ડિયામાં રમવા તો આવો. બોર્ડર પર મારીએ છીએ કે બાઉન્ડ્રી પર મારીએ ખબર નહીં પડે તમને. જોજો તમે આવો રમવા. આપણે કે આવા પ્રેશરમાં કઈ રીતના ગેમ રમે માણસ. નો કમ્પેરિઝન, નો કોમ્પિટિશન, નો ક્રિટિસિઝમ, નો કમ્પ્લેન, ઓનલી કોમ્પ્રોમાઇઝ. પણ સ્વપ્રશંસા, પરનિંદા, અપ્રિય. અપ્રિય એટલે સામેવાળાને ન ગમે એવું ને. અપ્રિય એટલે સામેવાળાને જે ન ગમે, ભલે સાચું બોલ્યા પણ એને ન ગમે એવી રીતના. તમે સાચું પણ કોઈને દુઃખ લાગે એવું બોલો. સાચું બોલ્યા પણ દુઃખ લાગે એવું બોલો તો તમને જીવ હિંસાનું પાપ તો લાગે છે. સાચું પણ તમે દુઃખ લાગે એવું કેમ બોલ્યા? સામેવાળાને પિંચ થાય, ખટકે એવી રીતના આપણે બોલીએ તો અપ્રિય ને. સામેવાળાને જે અપ્રિય લાગે. ઇવન ઘણા લોકો તો છે ને આમ તૈયારી સાથે અપ્રિય બોલે. તૈયારી સાથે એટલે જો તમે ખરાબ નહીં લગાડતા, ધબકારા વધવા માંડી ગયા. ખરાબ નહીં લગાડતા એટલે હવે કાંઈ આવવાનું સંભળાવશે હવે બરોબર.
તમે બોલો ભાઈ લાગવાનો છે લાગશે, નહીં લાગે. અપ્રિય આમ તૈયારી કરે, જો ખરાબ નહીં લગાડતા, જસ્ટ આ તો નહીં બોલો ને, ખરાબ લાગવાનું જ છે તો નહીં બોલો. અપ્રિય. અસભ્ય. અસભ્ય એટલે સભ્યતા વગર બોલવું ને, એકદમ સવાલ પતે પહેલાં જ ફટાક કંઈ જવાબ દઈ દેવો, અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે સભ્યતા વગર બોલવું ને, સભ્યતા વગર બોલવું એ અસભ્ય. અને એક બરાબર છે કે ચલો સામેવાળી વ્યક્તિ ખોટી છે, રોંગ છે, તો પણ એકવાર સાંભળી લો, તમે એકવાર સાંભળી લો, પછી તો અંકલ આમ નહોતું આમ હતું. સભ્યતા છે ને કે ભલે 100% રાઈટ ખોટા છે સામે, તો પણ આમ વચ્ચે તોડી પાડવું, મોટા અવાજે બોલવું, બેસાડી દેવું, ચૂપ કરાવી દેવું, સભ્યતા નથી. સભ્યતા વગર. અને પાંચમું વ્યર્થ. વ્યર્થ એટલે આમ ફ્રી બેઠા એટલે નવરા બેઠા એટલે વ્યર્થની વાતો ને, વ્યર્થ એટલે નકામું. વ્યર્થ રાજકથા, ભક્તકથા, દેશકથા, સ્ત્રી કથા, બધી વ્યર્થની બધી વાતો. એક જણ તો કે મારા મમ્મી ને પપ્પામાં કોઈ દિવસ ઝઘડા જ ના થાય. તો શું વાત છે, સારું કહેવાય. તો કેમ? તો કે નાના નાના કામ છે ને મારા મમ્મી જ સંભાળે. તો કે નાનું કામ એટલે? તો કે રસોઈ કરવાનું, ટિફિન ભરવાનું, ઓફિસે જવાનું, ઓર્ડર લેવાનું, બુક ક્લિયર કરવાનું, બેંકનું સંભાળવાનું, બધું. તો કે આ બધું નાનું કામ તો પપ્પા. તો કે ઇલેક્શનમાં કોણે ઊભા રહેવાનું, કઈ રીતના કોને વોટ મળવો જોઈએ, દેશ કઈ રીતના ચલાવવો જોઈએ, થઈ મોદીએ પણ ક્યાં ક્યાં જવું જોઈએ, એ મારા બધું પપ્પા જ ચર્ચા કરતા આખો દિવસ. એકદમ એ આખો દેશનું બોજ જ એ ચલાવતા હોય. બોલો આપણે તમારે શું લેવા દેવા, કંઈ ડોલર વધ્યો ઘટ્યો, કંઈ શેર બજારમાં કંઈ લીધું તો છે નહીં, કંઈ બહુ માર્કેટ ડાઉન, કે આપણે લીધું કંઈ નથી. તો પછી આટલી સારી ચર્ચા કર્યા કરે, કંઈ લેવાને ખાલી જાણકારીનું પ્રદર્શન કર્યા કરે છે. આ 5 વાક્ય જે બોલે એ લોકો એકેન્દ્રિયમાં જાય. જીભનો દુરુપયોગ કરે છે ને, જીભનો દુરુપયોગ સ્વપ્રશંસા, પરનિંદા, અપ્રિય, અસભ્ય અને વ્યર્થ. અને એના સિવાય બીજું કોણ એકેન્દ્રિયમાં જાય? એના સિવાય એકેન્દ્રિયમાં કોણ જાય? તો કે જીવનમાં કોઈનો ઉપકાર લીધો, મા બાપનો સૌથી પહેલો ઉપકાર, પછી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશનો ઉપકાર, પછી દેવ, ગુરુ, ધર્મનો ઉપકાર, આર્મીનો ઉપકાર, ડૉક્ટરનો ઉપકાર. ઇન્ડિયામાં તો વોચમેન હોય, લિફ્ટમેન હોય, સર્વન્ટ હોય, મહારાજ હોય, ડ્રાઈવર હોય, કેટલા લોકોના ઉપકારથી આપણે જીવવાનું. મને કોઈની ગરજ નથી તો જીવી બતાવો, ચલો આર્મી વિના, ડૉક્ટર વિના જીવી બતાવો. તો કે તો કઈ રીતના જીવાય? કેટલા બધાના ઉપકારથી તમે જીવો છો. કોઈ માણસ સમજો ખાલી ઓક્સિજન લીધા કરે, ઓક્સિજન પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કાઢે જ નહીં તો કે મરી જ જાય ને. એમ ઉપકાર લીધા જ કરે, બધાનો જ ઉપકાર લીધા કરે, પણ કોઈને ઉપયોગી ન થાય, લાઈફમાં કોઈને ઉપયોગી ન થાય, એ લોકોને પછી એકેન્દ્રિયમાં જવું પડે. કેમ એકેન્દ્રિયમાં? તો બસ હવે ઝાડ તરીકે બધાને છાંયડો આપ્યા કરો, છાંયડો આપ્યા કરો વર્ષો સુધી. પોતે તડકામાં તપવાનું, બીજાને છાંયડો આપવાનો. હવા આવશે બારીમાંથી, હવાના જીવો આપણા શરીરને અથડાઈને મરી જાય, તો હવાના જીવો એવું શું પાપ કર્યું છે? એ જીવે એવું શું પાપ કર્યું કે ગયા ભાવમાં ઉપકાર લીધો પણ ઉપયોગી ન થયા ને કોઈને? કોઈ જ સેવાના કામમાં આગળ આવ્યા નહીં, કોઈ જ જગ્યાએ સેવાના કામમાં ક્યાંય જ આગળ ના આવ્યા. પાણીનો જીવ ખેતરમાં પડીને મરી જાય છે, ખેતરમાં પડીને મરે તો એક પછી જ અનાજ ઉગે, તો પાણીના જીવને કોઈ પૂછવા ગયું તારે મરવું છે કે નહીં, પણ એને મરવું જ પડે. તો આ એકેન્દ્રિયની અંદર જાય એટલે જબરજસ્તીથી બીજાને ઉપયોગી જે થવું પડે, જબરજસ્તીથી બીજાને ઉપયોગી થવું પડે. બરાબર. અને કાં તો પછી વોર્ડ બોય થાય, નર્સ થાય એટલે સ્પંજ કરો, વોમિટિંગ સાફ કરો, કપડાં બદલો, બધાના ત્યાં પરાણે સેવા કરવાની, સર્વન્ટ બને. એ બધું કેમ? તો કે ઉપકાર લીધો પણ ઉપયોગી ન થયા કોઈને, એટલે પછી એકેન્દ્રિયમાં જવાનું. અને આવું ટોટલ કેટલી યોની છે? 84 લાખ ને, 84 લાખ. માફી તો માંગી ને 67, પહેલે એ પ્રાણે 7 લાખ ઈચ્છા પણ 84 લાખ એવી. ઘણા એક સ્ટુડન્ટ હતા, મને 60-65 વર્ષના હતા. મને સર મારા ગાડી નીચે કોઈ કોકરોચ આવી જાય, મરી જાય, મને દુઃખ થાય, ચોક્કસ કોકરોચ મરી જાય એનું દુઃખ થાય, પણ આમ સારું નહીં, જલ્દી 84 લાખ ભાવ પૂરા થઈ જાય. 84 લાખ ભાવ તો જલ્દી મોક્ષે જતા રહે. આવું કેમ મોટી ઉંમરના વડીલ આવું બોલે છે? કંઈક સમજફેર છે કે તું જાણીને જ બોલતો, પણ કંઈક સમજફેર થાય છે. મનમાં તો થયું કે તમારા કરતાં પણ શક્તિશાળી, તમને જલ્દી પહોંચાડી દે મોક્ષમાં, ને જલ્દી સીધા એક ભાવ જલ્દી પૂરા કરાવી દઈએ આપણે પણ. પછી મેં તો તમે એવું તો નથી માનતા ને કે ટોટલ 84 લાખ જ ભાવ કરવાના હોય? તો હા, 84 લાખનું ચક્કર ને, 84 લાખ જ ભાવ કરવાના હોય. અરે મેં તો 84 લાખ ભાવ ના હોય, 84 લાખ તો એવી જગ્યા હોય કે જ્યાંથી મર્યા પછી તમે કોઈ પણ 84 લાખમાંથી એક યોનિમાં જન્મ લઈ શકો. કોઈ પણ એક યોનિમાં
તો કે બોલો, હું તો એમ જ સમજ ટોટલ 84 લાખ જ ભાવ કરવાના આવે, અને 84 લાખ ભાવ પતે એટલે સીધું આત્માનો મોક્ષ. તો બહુ સારું થયું ક્લિયર કર્યું તમે. આ તો 84 લાખ તો ક્યાં બધું સમજ ફેર હતી બેનની, મતભેદ નહોતો, મનભેદ નહોતું. એટલે એકદમ આપણે સમજાવ્યું કે ભાઈ આ 84 લાખ ને ટોટલ 84 લાખ યોની બધાની માફી તો માંગવી જ પડે. 7 લાખ પૃથ્વી કાય, 7 લાખ કોઈ જીવને તમને મારવાનો અધિકાર તો છે જ ને આપણને કોઈ. તો એક બાજુવાળા આવીને કહે છે કે તમારા ઘરે ઓલા ચાંદીના થાળી, વાટકા, ગ્લાસ, ચમચીને બધું છે, તપેલીને બધું, તો જરા આપશો તમે? તો કે હા, કેમ? તો કે ના, દીકરીને વેવાય આવવાના છે ને એકદમ, તો વ્યવસ્થિત લાગે તો લઈ જાઓ. મનમાં થાય કે આટલી કિંમતી વસ્તુ માંગવી તો ન જોવે, પણ હવે ઠીક છે, સંબંધ છે એટલે ના પડે, એટલે થાળી, વાટકા, ગ્લાસ, ચમચીને બધું લઈ ગયા એમને. ત્યાંથી આખો જમણવાર પતી ગયો. પછી 2 દિવસ પછી આપણે જ ફોન કરવો પડે, તમારે પતી ગયું હોય તો જરા વાસણ મંગાવી લઉં છે. હા હા, મંગાવી લો તમે. આપણા મંગાવવા, આપણે જ લેવા જવાનું ત્યાં પાછું. જઈને જોયું તો થાળી પણ એવી કંઈ સાફ થયેલી નથી. છોકરાવાળું ઘર એટલે ઘડીકમાં ચમચી પડી જાય, ક્યારેક વાટકી પડી જાય, એટલા ગ્લાસને બધું અંદરથી દબાયેલું હતું. મનમાં થાય કે આટલી કિંમતી વસ્તુ આ લોકોને વાપરતા ન આવડતું તો કેમ માંગતા હશે? હવે સંબંધ એવા છે કે પૈસા તો મંગાય નહીં, એટલે પોતે બધું સાફ કરાવડાવી અને બરોબર રિપેરિંગ વગેરે કરી અને માળ્યા પર મૂકી દીધું કે હવે ઠેકાણે મૂકવા તો બીજું શું કરે. હવે વસ્તુની વેલ્યુ ન હોય તો કેમ માંગવાનું? પણ હવે કંઈ બોલી શકાય એમ નથી. પણ એક હવે ત્યાં તો ભલે બોલવું નહીં, પણ જો નેક્સ્ટ ટાઈમ કદાચ માંગે તો સારા શબ્દમાં આપણે જરા ના પાડવી પડશે. સારા શબ્દમાં ના. 2-3 વર્ષ પછી પાછા આવ્યા, તમારા ઘરે ઓલા થાળી વાટકાના સેટ છે પાછું બીજી વાર. તો કેમ પાછા? તો કે હવે બીજા વેવાય છે. એટલે ગામના પૈસે તમે દેખાડો કરો તો ચોરી જ ને. આમ તો જે નથી એ બતાડવાનું ને. નથી આ સમજો કે મારી વાઈફ છે, એના મમ્મીના ઘરથી દાગીનો લાવીને પહેરીને જાય, પણ લોકોને લાગે ને આમ સારો દાગીનો, આ ઘરે વાત મુકાય. પછી ખબર પડે આ તો બધું ને બીજું ગામના પૈસે જ હતું. આ ફ્રેન્ડનો દાગીનો મંગાવે, આ ફ્રેન્ડની ગાડી મંગાવે, આ ફ્રેન્ડનો ડ્રેસ પહેરીને જાય. જે નથી એ બતાડવાનું ને. એટલે એવી રીતના નથીને જે બતાડ્યું તો કે એણે સારા શબ્દમાં કીધું, તમે બેન ખરાબ નહીં લગાડતા, તમારું છોકરાવાળું ઘર છે, આ ચમચી, વાટકી, ગ્લાસને બધું કિંમતી છે. બાકી નથી આપવાની ઈચ્છા એવું નહીં સમજતા. તમે એમ નહીં સમજતા કે મારે આપવાની ઈચ્છા નથી, મારી પાસે તો આના કરતાં પણ કિંમતી છે, સોનાના વાસણો છે, અમે તો સોનાની થાળી વાટકી એ વસાવી છે, એ હું તમને આપી શકું એમ છું. પણ તમને તો લાસ્ટ ટાઈમ આ પણ સાચવતા નથી આવડ્યું, તો હવે સોરી, હું તમને કિંમતી છે એટલે સારા શબ્દમાં ના પાડે. તમ ખોટું કહેવાય કે શું લાગે છે? એમ ના પાડી હોય તો આટલું સમજો, તમારું ઘર ઇન્ડિયાનું વાપરવા આપશો અને એમને ફ્રીજ હોય ને આઈસ્ક્રીમ ઢોળાયેલો હોય ને બધું, તો આપણે બીજી વાર આપે જ નહીં. ભાઈ આ તો કંઈ જ ના અપાય ચાવી એ લોકોને. એમ સારા શબ્દમાં ના તો પાડવી પડે ને. આટલી કિંમતી વસ્તુ છે તો કંઈ જ ના અપાય. બરાબર છે? એવી જ રીતના ભગવાનને કહીએ કે ભવો ભવો તુમ ચરણોની સેવા, ભગવાન મને પાછો મનુષ્ય ભવ. ભગવાન કે સોરી, તમને વાપરતા આવડ્યો નથી. તમને વાપરતા આવડ્યો નથી એટલે તમે વેડફી નાખ્યો છે. તમે કહી દઈશું લાઈફમાં કે તમને પાછો મનુષ્ય ભવ આપું, ગાવાથી તો મળવાનું નથી. જમા તો કંઈક કરાવવું પડશે. ખાલી ગાશો એટલે થોડી મળી જશે, કંઈક કરવું તો પડશે જ. બાકી તમે મન પર લેતા નહીં. મારી પાસે આના કરતાં પણ સારું મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી પાસે હું જન્મ આપી શકું તમને, જો સારા કાર્ય આના કરતાં કિંમતી છે મારે. પણ તમને તો આ સાચવતા નથી આવડ્યું, તો હવે આના કરતાં મોટું તો કંઈ જ ના આપું. પણ પેલા બેને જેમ કીધું ને કે બેન તમે મનમાં નહીં લો, ચાંદીના થાળી વાટકા હું તમને ના આપી શકું, પણ બીજા તમને જે સ્ટીલના જોતા હોય, કાચના જતા હોય ને, તમારે જે પણ સમજો કે બીજા સેટ જોતા હોય, મારી પાસે કાચના, કાંસાના, સ્ટીલના બધા ઘણા બધા છે. એમ ભગવાનને કે મનુષ્ય ભાવની તમને બીજા 84માંથી જે જોતી હોય, 7 લાખ પૃથ્વી કાય 7 લાખ જે જોતું હોય તમે લઈ લો, પણ મનુષ્ય ભાવ માંગતા નહીં, કારણ કે તમે વેડફી નાખ્યું છે એમ. તો આજનો વિષયની અંદર આપણે આવીએ તો આપણે જે વિષય ચાલતો હતો ગઈકાલે, આપણે વાત કરતા હતા કે કર્મના 2 પ્રકાર, પુણ્ય કર્મ અને પાપ કર્મ. પુણ્ય કર્મ કમ્પલસરી ભોગવવું પડે છે, કમ્પલસરી છે, બરાબર. એટલે ન તો શાલિભદ્રનો આત્મા માસક શમણના કારણે માસક શમણ કરી અને આત્મા પર લાગેલા બધા કર્મ બાળી નાખ્યા. તો પણ દેવલોકમાં કેમ ગયો અત્યારે એનો આત્મા? તો કે એના પાપ કર્મ પૂરા થઈ ગયા, પણ પુણ્ય બાકી રહી ગયું ને. જે રોજની 99 પેટી ઉતરતી હતી, પુણ્ય પેન્ડિંગ રહી ગયું. એટલે અત્યારે સૌથી છેલ્લા દેવલોકમાં પુણ્ય ભોગવે છે, નીચે આવી દીક્ષા લઈને મોક્ષે જશે. પણ પુણ્ય તો ભોગવવું જ પડે.
શિવંદો સ્વામી મોક્ષે કેમ નથી ગયા? તો કે એમને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે પાપ કર્મ બળી ગયા છે એમના, પણ પુણ્ય બાકી છે ને હજી. એટલે સોનાનું સિંહાસન, સોનાનું પાટપીઠ, સોનાના કમળ, રત્નના ચામર, મોતીના છત્ર આપણને છોડવાનું કે ને પોતે ભોગવ્યા કરે પાછા, કારણ કે એનું પુણ્ય જ એટલું છે ને. ભગવાન કે ભોગવવું એ પાપ નથી, એમાં આસક્તિ એ પાપ છે, એમાં મોહ એ પાપ છે. એટલે ભગવાન મોહ વગર ભોગવે, એટલે પુણ્ય કર્મ કમ્પલસરી ભોગવવું પડે. પુણ્ય હોય આપણું તો આપણે જીવનમાં ઈચ્છીએ એ પ્રમાણે બધું થતું જાય. પુણ્ય પ્રબળ હોય ત્યારે બધા પાસા સીધા જ પડે. પુણ્ય પ્રબળ હોય તો કે અલ્લાહ મહેરબાન તો ગધા પહેલવાન, કે આમ જ્યારે પુણ્ય પ્રબળ હોય ત્યારે કંઈ એની સમજણ ન હોય કે અક્કલ ન હોય તો પણ એને બધા ને મહેરબાન છે ને એકદમ, એના પર પુણ્ય સારી છે. હમણાં એકદમ પુણ્ય કર્મ શાનાથી બંધાય, કઈ રીતના ઉદયમાં આવે, અને સામે પાપ કર્મ છે, બરાબર. પુણ્ય કર્મ છે એની સામે પાપ કર્મ તમારે ન ભોગવવો તો તમે બાળી શકો. તમારે પાપ કર્મ ન ભોગવવો તો આપણે બાળી તો શકાય. પુણ્ય બાંધવાના જે 9 પ્રકાર છે, પાપ બાંધવાના જે 18 પ્રકાર છે, બરાબર. પ્રતિક્રમણ કરવાના આ 4 રીઝન જ આવશે. આજે પણ પ્રતિક્રમણ કર્યું અને પછી સંવત્સરી પણ પ્રતિક્રમણ કરશો, પ્રતિક્રમણ કરવાના આ 4 કારણ આવશે. ભગવાને જે કરવાનું કીધું છે એ ન કર્યું, ન કરવાનું કીધું 18 પાપસ્થાનક કર્યું, ભગવાનના વચનમાં અશ્રદ્ધા અને એના વિરુદ્ધમાં બોલવું, એના અગેન્સ્ટમાં બોલવું, આ 4 રીઝનથી પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. પ્રતિક્રમણ કરવાના 4 કારણ છે. તેમાં અત્યારે શું કરવાનું કીધું છે ભગવાને જે હું નથી કરતો એ પોઈન્ટ આપણે જરા વિચારીએ, બરાબર છે. પુણ્ય કર્મ અને પાપ કર્મ 2 પ્રકાર. પણ કઈ રીતના ખબર પડે? તો ક્યાં દેખાય છે ને, ચારે બાજુ પુણ્ય અને પાપ દેખાય છે ને. એકને ક્યાં વાપરવું એ ચિંતા હોય, અને બીજાને ક્યાંથી લાવવું એ ચિંતા હોય ને. 2 દુનિયાની અંદર ગરીબ અને અમીરનો ફરક દેખાય છે ને. કોઈ શેઠ નોકર, કોઈ હોશિયાર બુદ્ધુ, કોઈ સુંદર કદરૂપ, કોઈને યશ અપયશ, બધું ડિફરન્સીસ સીધે સીધું દેખાય છે કે ભાઈ આ પોતપોતાના કર્મ, તકદીર, નસીબ, ભાગ્ય, પ્રારબ્ધ, અથવા અત્યારની ભાષામાં કહેતો લક, બેડ લક. આમ સમજો અમારે ઇન્ડિયામાં ઓલો HR કોલેજને બદલે KC કોલેજ બાજુમાં છે, અડીને જ બિલ્ડિંગ છે. 2 માર્ક ઓછા આવે ને KCમાં જવું પડે ને, તારા પાપ કર્મનો ઉદય છે. શાંતિ. એક ફરવું છે ઓલરેડી, આજ ડિસ્ટર્બ છું. બેડ લક. આમ બેડ લક એટલે શું? પણ તો પાપ કર્મ જ ને, બેડ લક બોલવાનું, પાપ બાપ નહીં બોલવાનું. તમારે તો ભટક્યું છે માંડ મારો ફ્રેન્ડ HR મને, મારે KCમાં જવું પડ્યું છે. નહીં હવે પાપ કર્મ તો ક્યાં તમે આ લેંગ્વેજ બધે ન ચાલે તમારે. કોઈ તકદીર કે, કોઈ નસીબ કે, કોઈ ભાગ્ય કે, કોઈ પ્રારબ્ધ કે, કોઈ લક કે, કોઈ બેડ લક, જે પણ સરવાળે ગુડ લક અને બેડ લક એટલે શું? પણ ગુડ લક એટલે શું? તો કે પુણ્ય કર્મ, અને બેડ લક એટલે પાપ કર્મ, બરાબર. પુણ્ય કર્મ અને પાપ કર્મ, પુણ્ય બાંધવાના 9 પ્રકાર છે, બરાબર. પુણ્ય બાંધવાના 9 પ્રકાર છે અને પાપ બાંધવાના 18 પ્રકાર છે. બોલો, પુણ્ય બાંધવાના 9 પ્રકાર, પાપ બાંધવાના 18 પ્રકાર, ડબલ. હવે આપણે શું કરવું? પુણ્યના તો 9 જ પ્રકાર ભગવાને કીધા છે, તો હવે તો કે એમાં ઇન્ટેન્સિટી વધારો. જે થોડુંક કરો પણ એકદમ તીવ્રતાથી કરો, એકદમ સાલી બધાની જેમ 1 વાટકી ખીર, પણ એટલા મનથી કે આમ 99 પેટી ઉતર્યા જ કરે. થોડુંક કરો પણ મનથી કરો, ક્વોન્ટિટી નહીં વધારો તમે. આમ ક્વોલિટી એકદમ ભલે ઓછું કરો, એક ભગવાનની પૂજા કરો ભાવથી કરો, એક માળા ગણો પણ એકદમ ભાવથી ગણો, એક કોઈને ખવડાવો પણ એકદમ દિલથી ખવડાવો, એકદમ મનથી ખવડાવો, એકદમ ભાવથી, તો તમને મલ્ટિપ્લિકેશન થઈને આવશે ને ગુણાકાર થઈને. બાંધવાના તો પ્રકાર 9 જ છે, પુણ્ય બાંધવાના પ્રકાર તો 9 જ છે. તો સારા કામનો મંત્ર શું છે? સારા કામનો મંત્ર શું? તો કે સરસ કરો, તરત કરો, જાતે કરો અને પૂરું કરો. સારું કામ સરસ કરવાનું તો બેસ્ટ. આપણે જે ખાઈએ જ ખવડાવવાનું, સરસ કરો ને સરસ. પછી ઈચ્છા થઈ તો તરત, ઈચ્છા થાય એટલે તરત કરી જ લેવાનું. વિચારવા જાઓ તો ક્ષણ જતી રહે, પળ જતી રહે, ભાવ બદલાઈ જાય. જે ભાવ થાય કરી જ લેવાનું, નહીં તો તરત કરવાનું. કરો તો જાતે કરો. તમે જાતે જ્યારે કરતા હો, તમારા હાથે કરતા હો, તો તમને એક ડબલ વાપરવાનું મન થાય. તમે કોઈને આમ જાતે કરવાનો 100 રૂપિયાનું પણ નક્કી કર્યું હોય તો 500 રૂપિયાનું ચણ નાખીને આવશો તમે. આમ ફટફટ કબૂતર ખાઈ લે ને તેમ લાગે, બહુ ભૂખ્યા લાગે, ભાઈ હજી 100 રૂપિયા કા દેના. આમ જાતે કરો અને કરો એનું પૂરું કરો. પછી જેને પણ આમ આપો એને પૂરું આપવાનું. પછી આમ ચૂડીદાર આપીને દુપટ્ટો પહેલાંમાં મેચ થશે ને એ પછી ઓલો જે ચૂડીદાર પહેરતા ને દુપટ્ટો ન લઈ શકતા ઇન્ડિયામાં. અહીંયાની તો કોને આપવું એ તકલીફ છે. અહીંયા તો ખાવાનું બધું તો ટેન્શન હતું કે કોને આપશું આજે. આ તો શું કરવાનું, પુણ્ય હશે ને અહીંયાના દેશની. એટલે પુણ્ય કે ભાઈ હાથ લાંબો કરાવડું કોઈ મળતું જ નથી,
ને અહીંયા પુણ્ય એ સારી છે, લોકોને કોઈ હાથ કરાળું કોઈ કમાઈ લે એટલું ત્યાં કને. ઇન્ડિયામાં સરસ કરો, તરત કરો, જાતે કરો અને પૂરું કરો. એટલે આમ પૂરું કરવાનું આપવાનું. હવે સમજો અમારે ત્યાં હોટલમાં કદાચ શાક વધ્યું હોય તો શાક ખાલી આપે તો કોણ ખાવાનું? તો 2 રોટી તો સાથે લઈ લે ને મારે એક્સ્ટ્રા. એ ભલે 500 રૂપિયાનું શાક આપ્યું એ દાન નહીં કહેવાય કે વધ્યું છે એટલે આપું છું, પણ સાથે 2 પરોઠા જો લઉં, 2 રોટી લઉં 50 રૂપિયાની, તો એ દાન કહેવાય ને. કારણ કે એ ઓલો ખાશે શેમાં બિચારો? ખાલી સરસ કરો, તરત કરો, જાતે કરો અને કરવું તો પછી પૂરું કરવાનું. એક જણને કરવાનું, પદ્ધત પણ પૂરી કરવાની. એકદમ સારું કામ. પુણ્ય બાંધવાના જે 9 પ્રકાર છે એ આજે આપણે ખાલી નામ લઈ લઈએ, પછી ડિટેલની અંદર આપણે પાછી સમજશું. કોઈપણ પાત્રને અન્ન આપવું. પાત્રને કેમ શબ્દ પાત્ર વાપરું છું તો કે એમ ન બોલાય ભૂખ્યાને અન્ન આપવું. તો મહારાજ સાહેબ પણ વોરો આવે છે, થોડી ભૂખ્યા છે, પાત્ર છે. મહારાજ સાહેબ એક યોગ્ય પાત્ર છે. પાત્રને અન્ન આપવું, પછી મહારાજ સાહેબને વોરાવો છો, કોઈ સાધર્મિકને જમાડો છો કે કોઈ ગરીબને જમાડો છો તમે, ને જેવું પાત્ર. પછી પાત્રને અન્ન આપવું, પાત્રને પાણી આપવું. કોઈ પરબ બંધાવે, કોઈ પાણી કબૂતર માટે કે એના માટે, કોઈ જીવદયા માટે, કોઈ મહારાજ સાહેબને પાણી વોરાવે કે સાધર્મિક માટે કંઈ. આપણે બધું જમવામાં ખાવાનું પણ રાખીએ, પાણી પણ રાખીએ, જે જરૂરિયાત છે. પાત્રને અન્ન આપવું, પાત્રને પાણી આપવું, પાત્રને સ્થાન આપવું. સ્થાન એટલે રહેવા માટે કોઈની જગ્યા આપણે આપીએ. વસ્ત્ર આપવું, કોઈને વસ્ત્ર વગેરે આપણે આપીએ, કપડાં વગેરે બધા આપીએ. સૂવા માટે શયન એટલે ચાદર, બ્લાન્કેટ વગેરે. ઠંડીની સિઝન હોય તો, ગરમીની સિઝન હોય તો પછી એ રીતના ચપ્પલ વગેરે આપવું કે પાણીની બોટલ વગેરે આપવું, ફ્રૂટ વગેરે આપવું. ઠંડીની સિઝન, વરસાદની સિઝનમાં છત્રી આપવું, એને પ્લાસ્ટિક આપવું, બ્લાન્કેટ કંઈક એને સ્વેટર. ગાડીમાં થોડા રહેવા જ દઉં, થોડા કદાચ રાતના પણ નીકળું તો કોઈ દેખાય તો ઓઢાડી દઈએ આપણે રસ્તામાં. ભૂખ્યાને અન્ન આપવું, તરસાને પાણી આપવું, રહેવા સ્થાન આપવું, પહેરવા વસ્ત્ર આપવા, સુવા શયન આપવાનું. પુણ્ય બાંધવાના પ્રકાર છે. ફ્રીમાં તો કંઈ છે જ નહીં. ફ્રીની અંદર તો આપણા જૈનિઝમમાં કોઈ જ વસ્તુ નથી આમાં, રાઈટ. પછી હંમેશા મનનો શુભ સંકલ્પ. મનનો શુભ સંકલ્પ ઓલવેઝ મનને અંદર સારી વસ્તુઓનો સંકલ્પ જો થશે ને, લાઈફમાં આ પણ કરવું છે, લાઈફમાં આ પણ કરવું. જો ઇન્ડિયા જશો ત્યારે આ પણ લાભ લેવો છે, આ પણ લાભ લેવો. કોઈ સાધુ સંતોને દવાનો ખપ હોય, કોઈ સાધર્મિકને અનાજની જરૂરિયાત હોય, કોઈ ગરીબોને જમાડવું હોય, કોઈ પશુ પક્ષી. જ્યારે જશું ત્યારે આપણે કરવું થોડું બધા ક્ષેત્રમાં કામ કરવું છે. જ્યારે જશું પછી વરસ પછી ભલે જાઓ, પણ એનો સંકલ્પ તો અત્યારથી છે. થાય તો એકાદ જાત્રા પણ કરવી છે, કોઈ સાધુ. એટલે શુભ સંકલ્પ, શુભ ભાવ, મનનો શુભ સંકલ્પ, શુભ ભાવ, પોઝિટિવ થિંકિંગ. હંમેશા મનથી પ્રસન્ન રહો તમે તો મનનું પુણ્ય બંધાય. બધું પુણ્ય અલગ અલગ છે. ઘણાના ઘરમાં શું છે કે મનનું પુણ્ય જ ન હોય, ખાવા પીવાનું બહુ, પણ માનસિક શાંતિ જ ન હોય ઘરમાં, કારણ કે મનનું પુણ્ય નથી એની પાસે. અથવા ઘણા ઘરમાં માનસિક શાંતિ અમે એકલા જ બેરે છે, પણ વચનનું પુણ્ય જ ન હોય પાછું. બોલેલું કોઈ સાંભળે જ નહીં પાછું. બોલતા હોય કોઈ સાંભળે જ નહીં, છોકરા ચાલવા માંડે. વચનનું પુણ્ય જ નથી. દરેક પુણ્ય અલગ બાંધવું પડશે. મનનું પુણ્ય, વચનનું પુણ્ય. વચનથી કોઈને પ્રિય લાગે એવું બોલવું, આશ્વાસન આપવું. કોઈનામાં સારી વસ્તુ દેખાય તો એને એપ્રિશિએટ કરવું જ જોઈએ. તમે વખાણ કરો તો જ તમારું અભિમાન તૂટે, તો જ એ ગુણ તમારામાં આવે. વચનથી સૂત્ર બોલવું, સ્તવન બોલવું, સ્મરણ બોલવું, એ વચનનો સદુપયોગ. કાયાનું પુણ્ય, સેવા કરો, ક્ષમા કરો, જીવદયા કરવો, પરોપકાર કરવો જીવનની અંદર. ને પરોપકાર પણ પાછું ગઈકાલની જેમ વિનય પણ થોડું વિવેકપૂર્વક. ને પાછું પરોપકાર કરો પણ વિનય પણ કીધેલો આપણે વિવેકપૂર્વક. ખોટું પછી પરોપકાર. એક છોકરો કે સરે મને કીધેલું કે કોઈ આંધળા માણસને રસ્તો ક્રોસ કરાવે તો પુણ્ય મળે. તો કે સર આજે મેં આંધળાને રસ્તો ક્રોસ કરાવ્યો. હવે આજે શીખવાડે ને છોકરો બીજે જ દિવસે કહે તો સર કેટલા ખુશ થઈ જાય ને, અરે વાહ સરસ. પેલા મમ્મી કે સર ઊભા તો રહ્યો, પૂછો તો ખરા છોકરાને કે પેલા આંધળાને કરવો તો કે નહીં? તો કે ના, એ સરે કીધું ને, સરે કીધું ને આંધળા રસ્તો, એટલે મેં રસ્તો ક્રોસ કરાયો. પછી સામેથી બીજો લાભ લેશે, આ બાજુ પહોંચાડવાનો આ બાજુ લાભ લેશે. આપણે કે ભાઈ આંધળાને રસ્તો ક્રોસ કરવાનું કીધું, પણ એનો મતલબ એ નથી એને કરવું હોય તો કરાવો, પણ પરાણે નહીં કરાવો તમે પાછા. અને આપણે કે વિવેક તો જોવે ને, સારું કામ કરવાનું. 9 રીતના પુણ્ય કીધું. ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને પાણી, રહેવા સ્થાન, પહેરવા વસ્ત્ર, સુવા શયન, મનનો, વચનનો, કાયાનો સદુપયોગ અને દેવગુરુ ધર્મને નમસ્કાર. દેરાસર આવવાનું કારણ કોઈ પૂછે તમે કેમ ટેમ્પલમાં કેમ જાઓ? બસ ગ્રેટિટ્યૂડ, ઉપકાર માનવા કે આજે ભલે જીવનમાં જે સારું છે મારા પુણ્યથી જ,
પણ પુણ્યનો વે તો એમણે જ બતાવ્યો ને, ધર્મ એમણે સ્થાપ્યો, હું એ માર્ગે ચાલ્યો એટલે બધું મને મળ્યું. એટલે આપણે ગઈકાલે કીધેલું કે પુણ્યકર્મ શું કીધેલું આપણે? પુણ્યકર્મ પ્રીપેડ કીધેલું ને. પુણ્યકર્મ પ્રીપેડ, પહેલાં જમા કરાવવાનું પછી વાપરવાનું. તમે વાપરો પ્રીપેડ કે અહીંયા બધું પોસ્ટપેડવાળા જ હોય? બિલિંગ મળે કે પછી બંને હોય ને? પ્રી પણ લબાવ ઇન્ડિયામાં તમે પ્રીપેડ, ભાઈ 1000ની કેપેસિટી તો 1000 પૂરા થાય એટલે બીજા 1000 નાખીએ પ્રીપેડ. અને ઘણા લોકોને પોસ્ટપેડ એટલે પછી મહિનાના અંતે બિલ આવે પછી એકદમ. એટલે પુણ્યકર્મ પ્રીપેડ છે ને, અને પાપકર્મ પોસ્ટપેડ. બધું પાપ કરે છે, કોઈને ખબર નથી પડતી હમણાં, પણ પછી જે લાંબુ બિલ આવશે ને ધાડ કરીને, અરે બાપ રે આ ક્યાંથી આવી ગયું, આ ક્યાંથી, તો એ આવશે લાંબા લાંબા. કોઈ છોડશે તો કોઈ નહીં, લેશે તો ખરા જ ને. પુણ્યકર્મ પાપકર્મ સ્નેક અને લેડરની ગેમ કહેવાય. સ્નેક ને લેડર ને સાપસીડીની ગેમ કેવી હોય ને, તો ક્યાંક ઉપર આવેલો સાપ ધાડ કરીને નીચે લાવી દે, એકદમ આમ સીધું નીચે લાવી દે ને, ખબર જ ના પડે. સીધું ચાલતું હતું, એમાં કોઈક ખોટી સ્ક્રિપ્ટમાં પૈસા ભરાઈ ગયા ને ધાડ કરી માર્કેટ ડાઉન. ને પુણ્ય હતું ત્યારે હર્ષદ મહેતા ને હવે નરસિંહ મહેતા. પુણ્ય સારી હતી તો હર્ષદ મહેતા સીધા પાસા સીધા જ હતા. એકદમ શું માર્કેટ જતું હતું, હવે ઘરે બેસીને ભજન ખાવા હોય પૂરું, બધી શું થાય ને. પુણ્યાય હોય તો હર્ષદ મહેતા, પરણી ગયા તો તારક મહેતા, ને તો પછી નરસિંહ મહેતા. પછી એકદમ એટલે સ્નેક લેડર કેટલી આમ ફટાક કરીને ક્યારેક કોઈને સ્ક્રિપ્ટ મળી જાય તો આમ સીડી ચલતા પણ દેખાય. એમ કંઈ નહોતું, ધાડ કહીને ઉપર આવી ગયા, એમ લાગે એક જમાનામાં કંઈ નહોતું, પણ આજે તો બધું ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી ગયા છે. કંઈક પુણ્ય સારી છે ને સીડી મળી ગઈ છે એટલે એ લોકો ઉપર આવી ગયા છે. આવડત છે કે પુણ્ય છે ને? પુણ્ય નહીં ને એવો માણસ મળી જાય, કોઈ સપોર્ટ આપનારું મળી જાય, એવી કોઈ બિઝનેસ મળી જાય, એવી કોઈ મોનોપોલી મળી જાય, એવો બાયર મળી જાય, કોઈ હાથ પકડનારું કંઈક પુણ્ય પ્રબળ હોય ત્યારે. બાકી તો એટલે કોઈને જોબ એવો સારો મળી જાય, કોઈ પાર્ટનર એવો સારો મળી જાય, કંઈ પણ. અમારે બોમ્બેમાં કચ્છી લોકો હોય ને, અમે કચ્છી, તો એ 7મી 8મીથી આગળ લગભગ એ લોકો દુકાનમાં લાગી જાય એટલે ભણવાનું છોડી દે એ લોકો ત્યાં. એટલે બોમ્બેની વાત છે, અહીંયાની વાત 7મી 8મીથી આગળ. અહીંયા તો ભાઈ ભણશે તો જ નોકરી કરશે ને, અને ભણે તો જ નોકરી કરે. અમને બોમ્બેમાં અમે નોકરી ના બિઝનેસવાળામાં તો નોકરી ન કરવાનું કામ, નોકરી થોડી કરવાની, નોકરી એમ. એટલે એ જે 7મી 8મીથી આગળ એના ફ્રેન્ડે ભણવાનું છોડી દીધું, અને એનો જે ફ્રેન્ડ હોય છે ને એ મળે છે એને, ડબલ ગ્રેજ્યુએટ ને ઓસ્ટ્રેલિયાને બધું ભણીને આવેલો, એકદમ ડબલ ડિગ્રી એકદમ ગ્રેજ્યુએટ, એટલે આવ્યો ને એને મળ્યો. અને પછી એને પૂછે છે તું શું કરે છે, શું તો લગભગ 7મીથી આગળ તો ભણવાનું જ છોડી દીધું ને તે. તો આમ એવી રીતના બોલે મારો કચ્છી છોકરો કે ભાઈ બહુ ટફ પડ્યું મને છે ને, આમ જાણે MBA છોડી દઉં વચ્ચે, આમ ડૉક્ટર છે, આમ મને બહુ ટફ પડ્યું. આમ 7મીથી આગળ છે ને મને બહુ હાઈસ્કૂલ બહુ 7મીથી આગળ ટફ પડ્યું તો કરે શું છે તો પછી? તો કે આપણે તો બહુ નાનું કામકાજ છે આપણું, સિમ્પલ એકદમ નાનું કામકાજ, રોજની 1 લાખ બોલપેન બનાવવાની, 2 લાખમાં વેચી નાખવાની. 1 લાખ રૂપિયાની બોલપેન 2 લાખમાં વેચી નાખવાનું, 1% માર્જિન મળે, ખુશ. આપણે તો 1% માર્જિન. અને પેલો તો હિસાબ જ ગણતો હોય કે સામેવાળો ખાલી કેટલો ટેક્સ ભરે એમાં ટર્નઓવર આખું માપી લેનું, આટલું ટેક્સ ભરે એટલે આટલું કમાતો હશે ને એકદમ. તો કે 1 લાખ રૂપિયાની બોલપેન 2 લાખમાં વેચે છે અને પાછો કહે છે કે 1% માર્જિન મળે, બસ આપણે એનાથી બધા કેટલું જોવે. પહેલાં કે તું ખબર નથી પડતી, આટલો મોટો બિઝનેસ સંભાળે છે તો ખબર નથી પડતું કે આને 1% કહેવાય કે 100% કહેવાય, આને 1% કહેવાય. શું આટલો મોટો બિઝનેસ? તો કે નથી ખબર પડતી એટલે તો બિઝનેસ કરું છું, ખબર પડતી હોય તો નોકરી ન કર. તારી જેમ એક ખબર પડતી હોય ને તો તું તારે આંકડા જ ગણ્યા કર, હું પગાર પર રાખી લઈશ, તને વાંધો નહીં, તું આવીએ બસ. નોન મેટ્રિક ધીરુભાઈ અંબાણી અમારે વાંધો નથી. કે પુણ્ય પ્રબળ હોય ત્યારે પાસા સીધા જ છે બધા. એટલે સ્નેક ને લેડર જેવું છે ને, પુણ્યકર્મ જે હોય ત્યારે એકદમ ક્યાં સીડી ચડી જાય ખબર જ ના પડે. પચાવવું પડે. પૈસો પ્રાપ્ત કરવા માટે પુણ્ય જોવે, પણ પૈસો પચાવવા માટે હંમેશા પુરુષાર્થ જોવે. બહુ ઓછા લોકો પચાવી શકે એકદમ ડાયજેસ્ટ. તો સ્નેક અને લેડરની જે ગેમ છે એ રીતના પ્રીપેડ અને પોસ્ટપેડ છે. પછી તમારે અહીંયા સ્પેશિયલ આપણે ફૂટબોલની કાલ વાત કરતા હતા કે ફૂટબોલ પણ છે ને ક્રિકેટ પણ છે. તો ક્રિકેટના બોલ ને ફૂટબોલના બોલમાં શું ફરક? તો ક્રિકેટના બોલને કોઈ નીચે પડવા જ ના દે, બોલો, કોઈ પડવા જ ના દે. બોલિંગ આપે તો પણ અધરથી, બેટિંગ ઉપર જાય તો પણ કેચ કરવા માટે દોડે, ને આમ સીધું થ્રો કરે તો આમ કેચ કરવાનું. અને પહેલાં તો બિચારા
લાત મારી મારી મારીને આમથી આમ આમથી આમ આમથી આમ એકદમ ગોલ કરવાનો, બધા રગડતા જ હોય. એકદમ પાપ કર્મ એવું હોય ત્યારે બધા આમથી આમ લાત મારે, આમથી આમ લાત મારે, આમથી આમ. અને આનું તો આમ અધ્ધર રાખે ભાઈ, અધ્ધર. અને પુણ્યકર્મ ક્યારેક હું ટાઈમ હશે, આજે ટાઈમ નથી, બાકી આખી ક્રિકેટની પણ એક અનુપ્રેક્ષા આપણે કરશું કે કરી જ લઉં, વાંધો નહીં, 10 મિનિટ આપશો મને. તો એક ક્રિકેટ એટલે આખો સંસારની, એમ આખું ક્રિકેટનું જે મેદાન હોય એમ આખું આપણો સંસાર હોય, એટલે આપણો પરિવાર હોય એ રીતના. હવે ક્રિકેટના મેદાનમાં જે રમવા માટેની પીચ હોય એમાં પરફેક્ટ જેને ઊભા રહેવું પડે, કંઈ પણ જેને ઊભા ના રહે તું નાક બોલ ક્યાંયથી, એમ નહીં, જે રીતના રમાતું હોય. એટલે એ પીચ એટલે મર્યાદા છે ને, પીચ એટલે મર્યાદા. સંસારમાં દરેક વ્યક્તિએ મર્યાદામાં રહેવાનું. અને પછી જે બંને ઓપનર બેટ્સમેન વગેરે બંને ઉતરે ને બંને સામસામે જ્યારે બરોબર આવે હસબન્ડ વાઈફ, તો એટલે એ જ ઓપનર, એ લોકો જો બંને એકબીજાને ઈશારા સમજી ગયા ને, એકબીજાને જે સમજે, તો કોઈની તાકાત નથી કે એને આઉટ કરે, કોઈની તાકાત નથી કે એને આઉટ કરી શકે. જો એ બીજાને પણ જો એ લોકો ન સમજાય એકબીજાને, તો રન આઉટ ક્યાંક વચ્ચે આઉટ કરાવી દે. અને એ બંને આમ નાની નાની વસ્તુઓમાં ફટાફટ સારો સ્કોર કરે, એટલે સારો સ્કોર એટલે સારા કાર્ય, રાઈટ. હવે એ જે 3 સ્તંભ છે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રના, ને પાછળ 3 સ્તંભ છે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર. પેલો કંઈ પણ રીતના બોલિંગ કરે તમારે એને ટચ થવા નથી દેવાનું. તમારે અંદર સારી ભાવનાઓ, સારા વિચારો અને સારું વર્તન, ને તમારી ભાવનાઓ ભલે સામેથી જેને જે કરવું એ કરે, પણ મારે સારા જ બનવું છે, બસ મારે ટકાવી રાખવું છે. એકદમ પેશન્સ ને ધીરજની બેટથી રમવાનું, વિનય અને વિવેકના 2 ગ્લાવ્સ પહેરીને રમવાનું. અને 3 સ્તંભને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના. અને એની ઉપર પણ જે 2 હોય એને શું કહેવાય? બેલ્સ ને બેલ્સ. તો સ્ટમ્પ તો પડતા પડે, બેલ્સ પડે તો આઉટ, ને બેલ્સ પડે તો પણ આઉટ થઈ જાય. એકદમ ડેલિકેટ એટલી બધી હોય ને. એક દિલ છે ને એક દિમાગ છે. દિલ પર લેશો તો તમે દુઃખી થશો, દિમાગ હટશે તો સામેવાળો દુઃખી થશે. દિલ પર પણ નહીં લેવાનું, દિમાગ પણ નહીં હટાવવાનું. દિલ પર લે તો આપણે દુઃખી, દિમાગ હટે તો સામેવાળો દુઃખી. એટલું સાચવવું પડે. 3 સ્ટમ્પની ઉપર પાછી પહેલી 2 બેલ્સ પણ સાચવવાનું. અને સામેવાળાનું તો કામ જ એવું ટાઈટ, તો જ મજા આવે રમવાની. એકદમ જોરદાર આમ કંઈ ગેમ જામે તો મજા આવે. નાના બચ્ચા જેવી ગેમ કંઈ સામેથી 6 બોલ આવે ને, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, તો એકદમ કોઈ સ્પિન નાખે, કોઈ ફાસ્ટ નાખે, કોઈ બાઉન્સર નાખે. તું સ્પિનર તો ફાસ્ટ કેમ નાખે? એને જે નાખવું તારે ટકવાનું છે ને. એને જે બોલ નાખવો એવો નાખશે. 6 બોલ અલગ નાખશે. એનું તો કામ જ છે તને ડિસ્ટર્બ કરવાનું. તારી વિકેટ ટકાય. કે સિલેક્ટેડ પીપલ જ છે ને, ખાલી 11 જણા. મનુષ્ય એક તો ઓછા. 4 ગતિમાં મનુષ્યનું પોપ્યુલેશન ઓછું. 4 ગતિમાં સૌથી ઓછા મનુષ્ય. દેવતાને નરક એનાથી વધારે, તિર્યંચ એનાથી વધારે. સિલેક્ટેડ પીપલ. મનુષ્યમાં પાછા જૈન, એમાં સુખી ઘર, એમાં સંસ્કારી ઘર, એમાં આર્ય દેશ, સારા મા બાપ, બધું કેટલું સિલેક્ટેડ પીપલની અંદર તમારો નંબર 11 જણામાં. એકદમ સામેથી 6 બોલ વિકેટ આવે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અને તમારે એકદમ ધીરજના સારો સ્કોર કરીને મૂકવાનું છે, સારા કામ કરીને. એમાં જે બે અમ્પાયર જે છે ને, એ લોકો તમારી સાઈટ ન લઈ શકે. એ અમ્પાયરનું કામ છે તટસ્થ રહેવાનું. એક સંસારીપણાના ગુરુ, સંસારીપણા જે મા બાપ વગેરે હોય કે ટીચર વગેરે હોય, અને એક સાધુપણાના ગુરુ મહારાજ સાહેબ હોય. એ બંને જજમેન્ટ કરવાનું, પણ તમારી સાઈટ ન લે. એને તટસ્થ રહેવાનું. કારણ કે એ બેની ઉપર પાછો થર્ડ અમ્પાયર બેઠો જ ને ઉપર, ને થર્ડ અમ્પાયર વગેરે હોય એકદમ, એને પાછો જવાબ આપવાનો કે ભાઈ ગડબડ ન કરાય અહીંયા કાને. અને એ જે 11 ખેલાડી લોકો ટાઈટ ફિલ્ડિંગ જે ભરે, એવી ટાઈટ ફિલ્ડિંગ, આમ એક આમથી આમ બોલ નથી જવા દેતા, આમથી આમ નહીં, ના 4 6 કંઈ. એટલે એ જે તમારા રિલેટિવ્સ છે ને, એ રિલેટિવ્સ એકદમ ટાઈટ ફિલ્ડિંગ ભરે. તમારો છોકરો ક્યાં જાય છે, કોની સાથે જાય છે, કંઈક ચાલે, પણ આપણને ખબર ન હોય. બોલો, આપણને ખબર ને, પણ ગામ આખાને ખબર. આપણે તમારા ઘરમાં તમે કઈ વસ્તુની મજા કરો છો એનું ધ્યાન બરોબર તમારા ઘર પર હોય. એકદમ બરોબર કે આ બધું કેમાં ખુશ છે માણસ, અરે ખુશ છે, તકલીફ છે કંઈ, બસ એમ ટાઈટ ફિલ્ડિંગ ભરે એકદમ. અને એમાં સમાજવાળા તો કેવા છે બધાને, સારો સ્કોર કરો તો તાલીને, તો એ લોકો જ ગાલી આપે આપણને. એટલે ક્રિકેટના મેદાન જેવી જિંદગી આપણી. એટલે પુણ્યકર્મ એટલે પ્રીપેડ ને, એકદમ ફૂટબોલના પાપકર્મ. અને પુણ્યકર્મની અંદર પુણ્યકર્મ ડિમાન્ડ આપે ને, તમે જે ઈચ્છો એ બધું મળે ને. અને પાપકર્મ પછી રિમાન્ડ, એટલે એ જ વ્યક્તિને
જે બધું ઉથલ પાથલ જીવનની અંદર થઈ જાય. તો આ બધું મેઇન વસ્તુ આપણી એ છે કે કર્મ થિયરીની આપણે વાત કરી કે પુણ્ય બાંધવાના જે 9 પ્રકાર છે: ભૂખ્યાને અન્ન, તરસાને પાણી, રહેવા સ્થાન, પહેરવા વસ્ત્ર, સુવા શયન, મન વચન કાયાનો સદુપયોગ અને દેવગુરુ ધર્મને નમસ્કાર. તો એક છોકરાના છે ને એના મા બાપ લગ્ન કરાવતા નહોતા. થોડો ટાઈમ કાઢ્યા કરે એટલે હવે એની ઉંમર થઈ એટલે ન છૂટકે એને લગ્ન કરાવતા પડ્યા. પણ કેમ લગ્ન નહોતા કરાવતા? તો કે જ્યોતિષે કીધેલું કે આ છોકરાના લગ્ન થશે ને પછી ઘાત છે, બીજે જ દિવસેનું મૃત્યુ. એટલે જીવ એટલો અધ્ધર કે ન છૂટકે ઉંમર પ્રમાણે લગ્ન તો કરાવવો પડ્યો. આખી રાત રૂમની અંદર આ લોકો સૂતા છે અને આ બંને જણા મા બાપનો જીવ અધ્ધર બારે બીજી રૂમમાં, અને સવારના દીકરોને વહુ બંને જીવતા બહાર આવ્યા. તો કે આ જ્યોતિષ ખોટો તો નથી. જ્યોતિષ ને ઘણા જ્યોતિષ ખોટા હોય ને એટલે શાસ્ત્ર ખોટું તો નથી. એટલે અત્યાર સુધીના અનુભવ પ્રમાણે હવે સમજો એક જણ ફ્લાઇટમાં ટ્રાવેલ કરતા હતા અને એમને ખબર પડી બાજુમાં જ્યોતિષ છે. એટલે પછી શું, ચલો ને અમે ટાઈમપાસ કરવા માટે શું લાગે તમને આમ? તો કે શું પણ? તો કે પણ કહો ને કે ફ્લાઇટ કદાચ ક્રેશ થાય તો ફ્લાઇટ ક્રેશ થાય તો હું બચી જાઉં કે મરી જાઉં? આટલા અધ્ધરથી પ્રશ્ન પૂછવાનું કારણ જ નથી ને કે ભાઈ ફ્લાઇટ ક્રેશ થાય તો હું બચી જાઉં કે મરી જાઉં. પેલા આમથી આમ નાટક કર્યા કરે, આમથી આમ એકદમ જોયા કરે કે ના ના, મને તો લાગે તમે બચી જશો. ફ્લાઇટ ક્રેશ થાય તો તમે બચી જશો. અને પ્લેન ક્રેશ થયું, પાછું પ્લેન ક્રેશ થયું, ઉપર ધાડ કરીને પડ્યો. જ્યોતિષ અને પેલા માણસ જ બચ્યા. એ બે બચ્યા અને પેલો તો આવીને પગે લાગે, તમે તો ભગવાન, તમને બધું પહેલેથી ખબર પડે, તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે હું બચી જઈશ? તો કે બચી જશો જવાબ જ એટલે આપેલો કે મરી ગયા તો અમે પૂરું થાત. બીજું શું? બચ્યા છો એટલે તો પૂછવા, તમે બચ્યા છો એટલે તો પૂછવા ભાઈ, એટલે તો બચી જશે જવાબ. આ પ્રશ્ન પૂછવાનું કારણ શું? પણ બચી જઈશ કે મરી જશે, આટલા ઉપરથી જવાનો જ છે ને, પછી એમાં પૂછવાનું કારણ? પણ તો વર્ષોથી અનુભવી જ્યોતિષ હતો, એણે કીધેલું, એને બોલાવ્યું કે જો તારી વાણી ખોટી પડી ભાઈ, આટલા વર્ષોથી અમે જીવ અધ્ધર રાખીને લગ્ન નહોતા કરાવ્યા, પણ છોકરો તો પેલા કે કંઈ ગડબડ. તો કે એક કામ કરો, આ છોકરાની સાથે છે ને હવે આ છોકરીનું ભાગ્ય પણ જોડાયું છે ને, છોકરીનું ભાગ્ય. એટલે છોકરીને બોલાવીને પૂછે, બેટા તે તારા હાથે કોઈ સારું કાર્ય? તો કે મારા મમ્મી કહેતા મંદિર છે, મારા મમ્મી કે ગાયને ખવડાવ્યા, મારા મમ્મી. તો કે મમ્મી પપ્પા જ્યારે તે તારા મરજીથી તારા હાથે કોઈ સારું કાર્ય? તો સ્લાઇડ જ્યારે ગભરાતી હોય ને એવું લાગે તો બેટા ગભરા નહીં, એમ ગભરાવાનું શું, ઘરના છીએ આપણે, શું થયું, શું કેમ ડર? તો કે કાલે જ આપણા ઘરની પાછળથી કોઈનો કરુણ રડવાનો અવાજ આવતો હતો ને. જેમ અહીંયા બંગલો સિસ્ટમે ત્યાં પહેલાં તો બોમ્બેમાં પણ એવું જ હતું, કોઈનો કરુણ રડવાનો અવાજ એવો પાછળથી આવ્યા કરે. મને અવાજ સહન ન થાય, એટલો રડવાનો અવાજ. આમ કોણ? એ બાળક રડી રહ્યું છે, સ્ત્રી રડી રહી છે, બંને જણા, એવો કરુણ. એટલે મને એમ થાય કે બારી ખોલીને જોયું તો નીચેથી કોઈ રડી રહ્યું છે. એટલે કઈ રીતના જવું? એટલે હું તો બારીમાંથી જ નીચે ઉતરી અને ગઈ, બારીમાંથી ચૂપચાપ નીચે ઉતરીને નીચે ગઈ અને જોયું તો રસ્તામાં જ કોઈ સ્ત્રીએ બાળકને જન્મ આપી દીધેલો. હવે જે વેદના, માતાની વેદના અને બાળકની વેદના મારાથી જોવાતું નહોતું. એટલે હું તો રૂમમાં પાછી આવી અને મારા રૂમમાં જે પણ ખાવા પીવાનું હતું, રૂમમાં જે મૂકેલું એ ખાવા પીવાનું જઈને હું આપી આવી. કંઈક હતું નહીં એટલે ઠંડીની સિઝનમાં પાથરવા માટે થોડું કંતાનનો ટુકડો હતો, એ પણ એને આપી આવી. અને કીધું જો હમણાં તો કંઈ હું ઘરમાં વાત નહીં કરી શકું, તો આજની રાત અહીંયા અમારા તબેલો છે ગાય ભેંસનો, તું ત્યાં સૂઈ જા, કાલે સવારના મારા વડીલને વાત કરી અને કંઈક વ્યવસ્થા કરી આપીશ, તો આજની રાત અહીંયા સૂઈ જા. તબેલામાં જઈને સુવડાવી અને પછી કીધું એક રાતનો, આજની રાત રહી જાય, કાલે સવારના મારા વડીલને કહીને તો જે કપડાં પણ ગંદા થયેલા હતા બાળકના એના, એટલે પોતાના પાસે જે કપડાં વગેરે હતા એ પણ આપી અને કંતાનને બધું આપીને એને સુવડાવીને પોતે આવી. તો પેલા જ્યોતિષ કે અટકાવે, એક મિનિટ બેન, એક મિનિટ, તમે છે ને એક ગરીબ લેડીને તમને ખબર નથી તમે શું કર્યું, પણ તમે ભૂખ્યાને અન્ન તો આપ્યું ને, જે હતું ડ્રાયફ્રૂટ આ તે બધું, ભૂખ્યાને તાકાત તો આવશે, અન્ન તો આપ્યું અજાણતા. તો મને ખબર નહીં, મારી પાસે જે હતું એ મેં આપ્યું. પાણી પણ આપ્યું પીવા માટે, એક તબેલામાં રહેવા માટે સ્થાન પણ તમે આપ્યું તો ખરું, તબેલો પણ છત તો છે માથે, અહીંયા રહેવા સ્થાન પણ આપ્યું. કપડાં ગંદા થઈ ગયા તો કપડાં પણ તમે, વસ્ત્ર પણ આપ્યા એને, સુવા શયન, ભલે કંતાનનો ટુકડો, પણ ઠંડીમાં એટલું પણ ગરમાટો તો આવે, શયન પણ આપ્યું તમે. આ કામ કરવાથી તમારા મનમાં પણ કેટલી ખુશી થઈ જાય, જે કરેલા કામની જે તમને પોતાને જ અંદરથી જે આનંદ આવી રહ્યો છે ને, પોતે કર્યાનો જે આપણને આનંદ આવે,
તમે આમ વચનથી પણ એને નિશ્ચિંત કરી કાઢો, આજની રાત તું અહીંયા રહી જાય, કાલ સવારે હું તારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી આપીશ. ખાલી તો અડધું દુઃખ તો એમને મળવું થઈ જાય, અડધું કંઈ પણ કામકાજ હતું કે હું બેઠો, એટલે અડધું દુઃખ તો ભલે આપણે જરૂરત ના પડે, પણ અડધું દુઃખ એમને ઓછું દઈએ. કાયાથી પણ ઊભા નહોતું થવાતું, પેઇનના કારણે એ લોહીથી ખરડાયેલા બાળકને પણ એ સ્ત્રી છોકરી ઉપાડી અને ત્યાં કને મૂકી આવીને આવે, તમે અહીંયા સૂઈ જાય એટલે ત્યાં સુવડાવી કાયાથી પણ. અને પાછું શું કહ્યું, સારું પણ ઠીક છે, આપણે તો નિમિત્ત છે, બધું ભગવાન. તો કે પુણ્ય બાંધવાના જે તમે 9 પ્રકાર છે ને, એ અજાણતા તમે, તમારો હેતુ એવો નહોતો પણ થઈ ગયો તમારાથી અજાણતા, તમને ખબર પણ નથી પુણ્ય, પણ એને અજાણતા જે 9 કાર્ય કર્યા. પછી શું થયું એ મેઇન વાત કરો, પછી શું થયું? તો કે પછી છે ને પેલી સ્ત્રીના મોઢામાંથી એક જાતના અંદરથી આશીર્વાદ નીકળતા હોય ને, આમ બધી જ રીતના એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય, અને અંદરથી કેમ ઠરે કોઈ, એટલે જે આમ આશીર્વાદ નીકળ્યા ને, બસ બેટા અખંડ સૌભાગ્યવતી રહેજે, મારા નવા કપડાં, મારા હાથની મહેંદી નવી હતી એ જોઈને બસ મને આશીર્વાદ આપ્યા, બેટા અખંડ સૌ. હવે એના પતિને જો કંઈક થાય તો આખી જિંદગી આ સ્ત્રીને દુઃખી થવું પડે. તો કે આ જે આશીર્વાદ એટલે તારા કર્મના ઉદયે દુઃખ તો આવવાનું જ હતું, પણ આ આશીર્વાદ તો કે ચલો હવે આપણે ચેક કરીએ. એટલે આખું ઘર ચેક કરતાં ખબર પડી કે લાસ્ટ રૂમની એક બારી ખુલ્લી રહી ગઈ હતી, અને એ ગાર્ડનમાંથી એક સાપ અંદર આવવાની ટ્રાય કરતો હતો, અને એ ટાઈમે જ રાતના ટાઈમે પવનની દિશા કંઈ બદલાણી હશે ને જે બારી ખુલ્લી રહી ગઈ હતી, એમાં આમથી આમ અથડાવામાં સાપના 2 ટુકડા. એટલે સાપને મારવાનો ભાવ નહોતો, પણ અજાણતા એક ટુકડો ઘરની અંદર પડ્યો હતો અને એક ટુકડો ઘરની બહાર. તો જો તમારા ઘર સુધી ઘાત આવેલી હતી, ઘાત ઘર સુધી હતી પણ બચી ગયા તમારે. એટલે કર્મની તમે નિર્જરા થઈ અથવા પુણ્ય કર્મ તમે એવું ઉપાર્જન કર્યું એટલે તમે આખો પ્રોબ્લેમમાંથી તમે એની અંદરથી નીકળી ગયા. એ રીતના તે અજાણતા જે બાંધવાના પુણ્ય બાંધવાના જે 9 પ્રકાર છે. અને ઘણા લોકો અહીંયા કેટલા બધા લોકો એના ગરીબોને મદદ એટલે કે એને નથી ખબર આ પુણ્ય બંધાય, પણ એ પુણ્ય બાંધતા જ હોય છે સારા કાર્ય દ્વારા. અને એ તો ભાઈ કોસ્મિક ઓર્ડર છે ને, આ તો વિશ્વ વ્યવસ્થા છે કે તમે જમા સારું કરાવો એટલે સારું તો તમને મળે. તો ખાલી આજે આપણે અહીંયા અટકીએ કે પુણ્ય બાંધવાના જે પ્રકાર છે, તો પુણ્ય જીવનમાં શું 9 રીતના બંધાય અને 42 રીતના ઉદયમાં આવે. તો પુણ્ય કર્મ જીવનમાં પહેલા નંબરમાં તો તમને બધી સગવડ આપે. સુખ આપે કે સગવડ આપે? સગવડ એટલે સુખ તો હોય કે એવું નહીં. સગવડ પરિસ્થિતિ બદલવાની, સુખ મનસ્થિતિ બદલવાથી ને, રાઈટ. સુખ તો સગવડને સુખમાં, સગવડ સારી ગાડી લીધી હું સુખી જ હતો, બોલો સારી ગાડી લીધી હું સુખી હતો, મારા ફ્રેન્ડે સેમ ગાડી લીધી ને દુઃખી રહે. સેમ ગાડી લીધી, કલરે સેમ લીધો. એટલે પુણ્ય કર્મ સારા હોય તો પહેલું શું મળે? સગવડ મળે. બીજા નંબરમાં સફળતા, તમે જે કાર્ય કરો એમાં ઓલવેઝ સફળતા એટલે સક્સેસ મળે, તમને સફળતા મળે. ત્રીજા નંબરમાં તમે હંમેશા જ્યાં જાઓ ત્યાં તમારી પુણ્યાઈ સારી હોય તો તમને સન્માન મળે. સન્માન એટલે રિસ્પેક્ટ. કોઈ બીજું તો શું સન્માન જોઈએ, આપણે થોડી હારતોલ જોઈએ કે ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો અંકલ, મજામાં, આટલું પણ સામેથી કોઈ આપણને માન આપે તો આપણી પુણ્યાઈ તો છે ને આ જમાનામાં. સન્માન મળે અને ઓલવેઝ તમારી સાથે ન્યાય થાય. તમારી સાથે ન્યાય એટલે કે પ્રોબ્લેમ હોય તો બીજા 4 જણા તમારા માટે આવીને ઊભા રહીએ. જ્યારે પુણ્ય કર્મ પ્રબળ હોય તો સગવડ મળે, બરાબર, સફળતા મળે, સન્માન મળે અને ન્યાય મળે. અને એની સામે આવતીકાલે આપણે જોઈશું પાપની સામે સગવડને બદલે અગવડ જ મળે. જ્યાં જાય તો એને આમ એકદમ લાસ્ટ ઓલી જ રૂમમાં ઓલું મળે, એકદમ ત્યાં કને પ્લેનની અંદર લાસ્ટ ખુરશી જ મળે, રૂમ પણ એવો જ મળે, એસી બગડેલું હોય, પાણી ટપકતું હોય બાથરૂમમાં. એટલે સગવડને બદલે અગવડ, સફળતાને બદલે નિષ્ફળતા. જે કાર્ય કરવા જાય પણ આમ ખબર નહીં પાછા ઊંધા જ પડે. સીધું કરવા જાય જ્યારે એન્ટર થવાનો માર્કેટમાં ત્યારે ન થાય, અને બધા નીકળતા ત્યારે એન્ટર થાય, પછી આમ નિષ્ફળતા, બધામાં ઊંધું પડે, બરાબર. અને પછી એને અપમાનનો અર્થ શું? આમ સન્માન ન મળે એટલે બધી અવગણના એટલે અપમાન, એટલે કોઈને સિરિયસ જ ના લે. એ બોલતું હોય પણ કોઈનું સાંભળતું જ ન હોય. તો કે આ બધા પાપ કર્મો થાય અને હંમેશા એની સાથે લાઈફમાં થોડું અન્યાય જ થયા કરે, એની સાથે હંમેશા અન્યાય. તો એ 9 રીતના બાંધેલા પુણ્યનું ફળ કઈ રીતના આપણે 42 રીતના ઉદયમાં આવે છે, તો એની સામે 18 રીતના બાંધેલા પાપનું ફળ કઈ રીતના આપણે 82 રીતના ઉદયમાં આવે એ આપણે આવતીકાલે જોશું, રાઈટ. 5 મિનિટ માટે ક્વેશ્ચન, કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો બોલો. કર્મ નહીં? હાજી સાહેબ. હાજી.
મેઇન વધારે ઓછું છે ને એ તીવ્રતા પર, ઇન્ટેન્સિટી ઉપર છે. અજાણતા પણ એકદમ મનથી કરો અને જાણીને પણ ખાલી કરવા ખાતર કરો તો પણ જે મનથી કરો ને એનું પુણ્ય વધારે મળે તમને. ભલે આપણને ખબર જ નહોતું કે એ જ્યારે પણ કર્યું છે ત્યારે એટલું સારું લાગ્યું છે ને, કોઈને ખવડાવતી એટલું મને ખબર નથી કે આ પુણ્ય બંધાય, એનાથી આ મળે. મને જાણવું પણ નથી શું મળશે, મારે જાણવું પણ નથી. મારે તો હંમેશા કોઈ પણ કાર્ય અનકન્ડિશનલ જ કરવું છે. કોઈ ન જોવે એવી રીતના જ મારે કરવું છે, ચૂપચાપ જ કરવું છે. પણ તમે જે કરો છો એકદમ કરતાં પહેલાં પણ આનંદ અને કર્યા પછી પણ એટલો આનંદ, તો અજાણતાનું પણ પુણ્ય ક્યારેક વધી જાય. અને ક્યારેક જાણીને પણ કરું પણ સમજો ખાલી કરવા ખાતર કરું, આ કરવાથી મને પુણ્ય મળશે, આ કરવાથી મને પાપ લાગશે, એ ઓછું પછી. તો પણ જીગર તો જોવે છે નહીં, તો જીગર તો જોવે છે. વાપરવા માટે જે નવો વિલા લઉં, નવી ગાડી લઉં, એના કરતાં બતાવવા માટે પણ લક્ષ્મી આપવું, એ લક્ષ્મી આપવી એ સહેલી તો નથી જ ને, નથી. અને લક્ષ્મી છે એનો અર્થ પુણ્યનો ઉદય તો છે જ એનો. એના પુણ્યનો ઉદય છે તે દેખાડવા માટે પણ જો એમાં શું દેખાડવા માટે પણ આપે ને તો પણ એ પ્લસમાં માઇનસ છે, માઇનસ તો છે જ નહીં. એને કદાચ 100 રૂપિયાને બદલે 50 રૂપિયાનું પુણ્ય મળશે. પણ એટલે નોર્મલી નિયમ એ જ છે કે દાન છુપા કરી દેના चाहिए, છપા કર નહીં. એટલે ચૂપચાપ જ દેવું જોઈએ. હવે સમજો કે એની પાસે શક્તિ છે અને એ વાપરે છે, મારી પાસે શક્તિ નથી, તો એટલા માટે તો ભગવાને 4 પ્રકારનો ધર્મ આપ્યો છે ને, દાન, શીલ, તપ અને ભાવ. તો જો કરોડોપતિ માણસ દાન ધર્મ કરે છે તો મારા પાસે નથી તો શું કરું? એ વાપરે છે એની મારે અનુમોદના કરવાની. આપણે તો અનુમોદના કરવાની કે એ તો સારું કાર્ય તો કરે છે, વાપરે તો છે, જીગર તો છે બીજા માટે. એટલે આપણે તો એની એ જે જય બોલવાની જે પ્રથા છે ને, 1 વાર 2 વાર 3 વાર બોલો બોલો શ્રી મહાવીર સાહેબ, એ જે જય તમે બોલો છો એને સારા કાર્ય જેણે ચડાવો લીધો એની તમે અનુમોદના કરો છો. મફતનું પુણ્ય છે, આપણે કંઈ ખર્ચવાનું નથી. એ ખર્ચે છે આપણે ખાલી અનુમોદના કરી પુણ્ય બાંધવાનું છે. અને પુણ્ય દ્વારા આપણી પણ એવી શક્તિ થશે કે આપણે પણ નથી ત્યાં સુધી શું કરું? તો કે દાન નથી તો શીલ ધર્મ પાલન કરો, શીલ નથી તો તપ ધર્મનું પાલન કરો, તપ નથી તો ભાવ ધર્મનું પાલન કરો. એટલે ભગવાને બધા જ રસ્તા ખુલ્લા મૂકેલા છે એ રીતના. એટલે કોઈ દાન કરે, કોઈ શીલ ધર્મ, કોઈ તપ ધર્મ, કોઈ ભાવ ધર્મ. પણ મેઇન પુણ્ય અને પાપની અંદર હંમેશા ઇન્ટેન્સિટી જ નક્કી થશે, પુણ્યમાં અને પાપમાં. એટલે પુણ્ય કર્મ જ્યારે કરવાનું હોય તો સમૂહમાં કરવાનું, સમૂહમાં. કારણ કે એકને બદલે 2 જણા ભેગા મળીને કરો એટલે પુણ્ય 20 ગણું થાય. 3 જણા કરો તો 300 ગણું, 4 જણા કરો તો 4000 ગણું, 5 જણા 50,000 ગણું, 0 0 0 0 વધતું જાય. એટલે આપણે સમૂહ ચડાવવામાં આવીએ, સમૂહ સ્નાત્ર હોય, સમૂહ આંગી હોય, સમૂહ જે હોય એમાં આપણે થોડો થોડો ભાગ લગાવીએ. કેમ કે આમાં કોના પુણ્યથી કોણ ટક્યું શું ખબર છે. એટલે સમૂહમાં કોઈ દિવસ આમ ફ્લેટમાં વાળાનો ફ્લેટ વેચવાનો વારો આવ્યો આપણે સાંભળ્યું કે ચલો એને તકલીફ આવીને એને ફ્લેટ વેચવાનો વારો આવ્યો ઇન્ડિયામાં. પણ ક્યારે દેરાસર વાઇન્ડ અપ કરવાનો વારો આવ્યો ન સાંભળ્યું. કારણ કે દેરાસર એ બધાનું પુણ્ય છે ને, કોઈ કે આટલા આપ્યા, કોઈ કે આટલા આપ્યા, કોઈ આટલા આપ્યા. એટલે પુણ્યકર્મમાં સમૂહમાં કરો, આજે જ કરો અને હમણાં જ કરો. સમૂહમાં કરો, કદાચ જરૂર પડે તો જાહેરમાં આવવા માટે નહીં કરો પણ જાહેરમાં કરો. જાહેરમાં આવવા નથી કરવું એ અભિમાન છે, પણ જાહેરમાં કરો તો બીજાને પણ કરવાનું મન થાય. કદાચ જાહેરમાં કરો, આજે જ કરો, ઈચ્છા થાય તો આજે જ કરો, હમણાં જ કરો. પાપ બને ત્યાં સુધી એકલા કરો, કાલે કરો અને ચૂપચાપ કરો. ને ઝઘડું છે તો કાલે, પછી આવતીકાલે આવે તમે કહેતા કાલે પણ પાછું કાલે આવે જ નહીં. કાલ કોઈ દિવસ એકલા કરો, કાલે કરો અને ચૂપચાપ ક્ષણ કાઢતા જાઓ, બસ તપ છે. એટલે 4 પ્રકારનો જે ધર્મ છે, દાન, શીલ, તપ અને ભાવ. દાન છે એ કરોડપતિ છે પણ કંજૂસ છે એના માટે છે. એની પાસે કરોડો રૂપિયા છે પણ થોડું છૂટતું નથી. સમાજમાં જશો સમાજમાં લખાવવું પડશે, ધર્મમાં જશો ધર્મમાં લખાવો. એટલે કરોડપતિ કંજૂસ માટે દાન ધર્મ છે. શીલ ધર્મ થોડું ચારિત્રથી વીક છે. દાન કરોડોનું આપે છે પણ ચારિત્રથી થોડું વીક છે. આમ કોઈ ન જોતું ત્યારે પી લેવાનું, કંઈ પછી કોઈ જોવે તો નહીં પીવાનું, બધાની સામે નહીં, પણ કોઈ નથી જોતું તો હવે લાસ વેગાસ ગયા તો રમવું તો પડે જ ને. હવે એ ગયા શાના માટે? એના માટે તો. એટલે આપણે તો કહેવાય કોઈ ન જોતું તો પછી હવે એ ઠીક છે, પૈસા વાપરે મહત્ત્વ નથી. કેરેક્ટર વાઇઝ એના લાઈફમાં 7 વ્યસન નથી ને, જુગાર, માંસ, દારૂ, ચોરી, શિકાર, વેશ્યાગમન ને પડશે ગમન. શીલ ધર્મ
આ 7માંથી એકમાં પણ વીક હોય એના માટે છે. નથી જ કરતા પણ ધર્મ કે પચખાણ નથી એટલે પાપ તો લાગે છે. તમે જુગાર રમતા નથી, દારૂ પીતા નથી, અથવા કદાચ પીતા હોય તો શું કરો? તો કે લિમિટ કરે, લિમિટ કરે. વંચોલ ચોરને પણ લિમિટ આપીને, ખાલી કાગડાનું માંસ નહીં ખાવાનું, બધા માંસની છૂટ આપે ને. ખાલી રાજાના રાણી સાથે પ્રેમ નહીં કરવાનો. ભાઈ ડાકુ છે એટલે એના લાઈફમાં દારૂ દુરાચાર તો હોય જ. સૂતેલા માણસને મારવું હોય તો 7 ડગલા પાછળ હટી મારવાની છૂટ આપી. મારવું તો પડશે ને, એને તને મારી નાખશે. એટલે ક્યાંય ધર્મ કે ધર્મ એમ નથી કહેતું કે ઉતાવળ કરો. ધર્મ શું કે લિમિટ કરાવો. કોઈ પણ પાપની પહેલાં પહેલો પગ મૂક્યો હશે તો બીજો મૂકાશે. એને પહેલો મૂકવા દે ભાઈ. પહેલાં કોઈ પણ પાપની જો સામેથી કહેતો હોય ચલો આ મારી લિમિટ છે, મને બાધા આપો, ધર્મ કે આપી દેવાને, વાંધો નહીં, આપી દેવાને. આમ હાય આવી રીતના કંઈ છૂટ રખાતા હશે. સર પણ કેવા છે મોડર્ન, બોલો પીવાની હા પાડે. અરે ભાઈ ઊંધું છાપી નહીં કાઢતા કે સરે હા પાડી એમ નહીં, પણ ભાઈ જે બાધા જ નહીં લે. બોલો એકાદ સમજો ઓલો પાર્ટીમાં બેચારો પીતો હશે તો બાધા જ નહીં લે. એના કરતાં ભલે ને 2 વારની છૂટે, બાકી તો બાધા લેવા દો. પછી ધીમે ધીમે આમે નથી જવા દે, નથી પીવો હવે, નથી આખો સમજો આખા દિવસમાં કાંદા બટેર નથી ખાતા, હવે જવા નથી ખાવા આખા દિવસ, પછી નીકળી જશે ક્યારેક એમાંથી. દાન કરોડપતિ કંજૂસ માટે, શીલ થોડા ચારિત્રથી થોડા બગડેલા છે એના માટે. તપ ધર્મ કોના માટે? તો કે જે લોકોને બહુ જ ખાવાની આસક્તિ બહુ હોય ને. આમ ઘણા લોકો જીવવા માટે ખાતા ને ઘણા લોકો ખાવા માટે જીવતા હોય. આમ ખાવા માટે આમ કેવી રીતે આમ સમય શિખરની જાત્રા, શું જાત્રા કરાવી છે દિલથી એકદમ. આમ શું ફાઇન. સવારે મસાલાવાળું દૂધ હતું, બોલો, સાથે 3 મીઠાઈ, બપોરે જમવામાં, રાતના સૂતા ડ્રાયફ્રૂટનું આ ને સાંજના ભગવાન ખબર નથી કયા હતા એ ભગવાન ખબર નથી, બાકી શું જાત્રા કરાવી છે એણે કે મારું આ ખાવા માટે જ. ખાવાની જેને બહુ આસક્તિ હોય ને એના માટે તપ ધર્મ. કેટલું એકવાર ખાય સદાચારી, 2 વાર ખાય વેપારી, કારણ કે ટાઈમ જ નથી માંદા પડવાનો. એકવાર પાકું ખાઈને જાય ને સાંજના આવીને જાય, વચ્ચે ખાય જ નહીં. 1 વાર ખાય સદાચારી, 2 વાર ખાય વેપારી, 3 વાર ખાય આહારી અને 4 વાર ખાય ભિખારી. આપણે કે આજે બહુ વધારે ખાવાની આસક્તિ બહુ હોય ને એ લોકો માટે તપ ધર્મ. અને ભાવ ધર્મ એટલે હંમેશા અમુક લોકો એવા છે કે જ્યારે પણ મળે ત્યારે ફરિયાદ છે કે વાત જ ના હોય. આ બરાબર નથી, પેલું બરાબર નથી, આખો દિવસ આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાનમાં જ જીવતા હોય. એ લોકો માટે ભાવ ધર્મ. કયો ધર્મ કોના માટે એ નક્કી કરવા. આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન જ કરતા. ઘણા દાન કરો પણ આખું જ્યારે મળે ત્યારે રડવાની જ વાતો હોય. આમ 6 વાગ્યામાં સવારના ગાર્ડનમાં મળે ને, કેમ છો, જીવીએ, આ બોલો જીવીએ છીએ એમ બોલે, જીવીએ છીએ. ને સારું થયું તમે કીધું, અમને એમ કે ઉપડી ગયા. આમ જીવીએ છીએ, જીવતા છો એટલે તો સામે આમ કેમ છો, મજામાં, ગુડ મોર્નિંગ કહો ને ભાઈ, સવારના બીજાનો દિવસ કેમ બગાડો આમ. એટલે કયો ધર્મ કોના માટે ભાઈ? કયો ધર્મ? દાન કોના માટે? શીલ કોના માટે? તપ કોના માટે? ભાવ કોના માટે? એ દાનના 12 પ્રકાર કયા? શીલના 12 પ્રકાર કયા? તપના 12 પ્રકાર કયા? ભાવના 12 પ્રકાર કયા? અને પર્યુષણ શબ્દોનો જ અર્થ એ થાય ને. પર્યુષણ એટલે શું? તો કે આ ચારે બાજુથી, પરી એટલે ચારે બાજુથી, ઉષણ એટલે આત્માની નજીક આવવાનું. કઈ 4 બાજુથી? તો કે દાન, શીલ, તપ અને ભાવ. ચારે બાજુથી આત્માની સન્મુખ આવવાનું. રાઈટ? બોલો બીજા ફાઇન. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ.